नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। बंडी भगीरथ प्रकरणावर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गंभीर, तातडीने सखोल चौकशी करण्याचे DGPंना आदेश। जनगणना प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाने सहभागी व्हावे, सेन्सस जनजागृती कार्यक्रमात जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांचे प्रतिपादन। जिल्ह्यात प्रजापालन विद्यावर्सोमध्ये मोठ्या थाटात शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी। CCIच्या वीज बिल थकबाकीवर साधना समितीचा निषेध, कंभारमध्ये विकल्यास कोट्यावधीच्या थकबाकीचे काय होणार असा प्रश्न। जनतेच्या समस्याच्या निराकरणात विलंब नको, प्रजावाणी अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत असे म्हणणारे कलेक्टर। आजच्या सविस्तर बातम्या। माजी खासदार बंडी संजय यांचा मुलगा बंडी भगीरथ यांच्याशी संबंध जुळण्या प्रकरणावर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी प्रतिक्रिया दिली। या प्रकरणावर आज मुख्यमंत्री यांनी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली। 8 तारखेलाच तक्रार मिळूनही आतापर्यंत पोलिसांनी का कारवाई केली नाही असा प्रश्न त्यांनी DGP यांना विचारला। कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत, जबाबदारांवर तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करावा असे DGP CV आनंद यांना आदेश दिले। त्या दरम्यान प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि आतापर्यंतची प्रगती DGP यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितली। तर दुसरीकडे भगीरथवर दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी DGP यांनी SIT स्थापन केलेली आहे। त्यांच्यावर आधीच पेठ बशीराबाद पोलीस स्टेशनमध्ये या कार्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे। मोहिमाबदील एका फार्म हाऊसमध्ये मुलीवर अत्याचार झाल्याची तक्रार आल्याने पोलिसांनी तपास सुरू केला। त्याच दरम्यान पीडितेचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवला। विकसित भारत 2047च्या ध्येयासाठी सुरू असलेल्या जनगणना 2027 प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाने सहभागी व्हावे असे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा यांनी आवाहन केले। सोमवारी स्थानिक इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पासून कलेक्टर पर्यंत आयोजित सेन्सस वॉक मॅरेथॉन जनजागृती रथाला त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला। जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या सेल्फ इम्युनेशन या प्रक्रियेद्वारे सुमारे 12,000 कुटुंबांनी स्वतःच आपली माहिती नोंदवली असल्याचे सांगण्यात आले। आजपासून 9 जून पर्यंत होणारी पहिली टप्प्यातील हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस अत्यंत महत्त्वाची असून जिल्ह्यामध्ये 1293 ब्लॉकमध्ये या माहिती गोळा करणार असल्याचेही सांगण्यात आले। क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भीती न बाळगता माहिती द्यावी असे नागरिकांना त्यांनी सुचवले। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या या राष्ट्रीय अज्ञात आदिलाबाद जिल्ह्याला आदर्श बनवावे असे कलेक्टर यांनी सांगितले। జనాభా లెక్కల్లోకి ఎక్కబోతున్నాం। దేశ జనాభా లెక్కలు ప్రారంభమయ్యాయి। ఇదేదో వట్టి లెక్క కాదు, రేపటి మన అభివృద్ధికి పునాది, మన భవిష్యత్తుకు అసలైన మన ప్రభుత్వ పథకాలు అన్ని పక్క 7లో జనాభా లెక్కతో ముగుస్తుంది।
జనాలందరికీ కూడా కోరుతున్నాము. ఇది చాలా అంటే చాలా ముఖ్యమైన ఎక్సర్సైజు. మన ఏవైతే కరెక్ట్ జనన కానీ మీ కరెక్ట్ ఏవైతే సందర్భంగా హౌస్ లిస్టింగ్ ఏవైతే ప్రశ్నలు ఉన్నాయో వాటి కరెక్ట్ సమాచారం ఇవ్వగలిగితే మళ్ళీ భవిష్యత్తులో సోషియో ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని సందర్భంగా ఏవైతే స్కీమ్స్ ఉంటాయో అవి అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ 9 జూన్ వరకు మా ఎన్యూమరేటర్స్ సూపర్వైజర్స్ మళ్ళీ మీ దగ్గర వచ్చి మళ్ళీ వారు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. 34 ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అడుగుతారు. దయచేసి ఆ ప్రశ్నలకి సరైన సమాధానం సరైన ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఉన్నాయో తప్పకుండా వారికి తెలియచేయండి. వారు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క ఎన్యూమరేటర్ కానీ సూపర్వైజర్ కానీ ఒక ఐడి కార్డ్ క్యారీ చేసి వస్తారు. మీ డేటా ఎక్కడైనా ఎవరికి షేర్ చేయము. ప్రైవసీతో ఉంటాయి, డేటా ప్రైవసీ ఉంటాయి. సిస్టంలో అప్పుడు అప్డేట్ అవుతాయి, ఇంకా బయట ఎవరికి తెలియదు. సో మీ డేటా ఎన్యూమరేటర్ అడిగి సబ్మిట్ చేసి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా HLO యాప్లో సబ్మిట్ చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏవైతే సెన్సస్ భారత్ జనగణన 2027 ఏవైతుందో దాంట్లో అందరూ కూడా సహకరించాలి. నేను అందరికీ కూడా కోరుతున్నాను. थँक्यू. विद्यार्थ्यांनी चांगले शिक्षण घेऊन आपले सुवर्ण भविष्य घडवावे असे आदिलाबाद खासदार नागेश म्हणाले. सोमवारी शासकीय सायन्स डिग्री कॉलेजमध्ये प्राचार्य संगीता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विद्यावरोत्सवमध्ये कार्यक्रमामध्ये ते सहभागी झाले. डिग्री कॉलेजच्या प्रवेश पत्रकाचे त्यांनी प्राचार्यासोबत अनावरण केले. सरकार शिक्षणाला सर्वाधिक प्राधान्य देत असल्याचे सांगून शासकीय शैक्षणिक संस्थांमधील सुविधांचा विद्यार्थ्यांनी सदुपयोग करावा असेही त्यांनी सुचवले. అవిచ్ఛిన్నంగా దాదాపు 'Pradhan Modoruchukovaram మాకు కూడా చాలా ఇప్పుడు అతిథికి సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది. 10 లక్షల 15 లక్షల 20 లక్షల మొత్తం గమనిస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ కళాశాలలో కూడా వాటి నాణ్యమైనటువంటి విద్యనే కాకుండా ఈరోజు మార్కెట్లో సమాజంలో ఉన్నటువంటి డిమాండ్స్ని బట్టి విద్యను అందించాలి, నైపుణ్యం వాళ్ళే కలిగించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు ఈరోజు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే భారత ప్రభుత్వం ప్రధాని గారైతే కేంద్రంలో సపరేట్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒక మినిస్ట్రీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే స్కిల్ లేకపోతే ఈరోజు మనం ఎంత మనకున్నటువంటి రొటీన్ డిగ్రీలు సాధించినా మనకు స్కిల్ లేకపోతే అటు ఉద్యోగ అవకాశాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఉపాధి అవకాశాలు కావచ్చు, మనకు లభ్యం కావడం చాలా అరుదు. ఇద్దరం క్లాస్మేట్లమే పక్కపక్కనే కూర్చుంటాం. ఆయన 90%, నేను 90% తోటే పాస్ అయితే అసలే మన సెలక్షన్లో కూడా అన్ని పాస్ అయినా సరే ఈరోజు వైవా కావచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూలో కావచ్చు అనేటువంటి స్కిల్స్ వల్ల. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క, ఎందుకంటే వాళ్ళని మనం మెప్పించే విధంగా మన యొక్క కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, మనం చెప్పే విధానం కావచ్చు, అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే ఈరోజు సెలెక్ట్ అవుతున్నటువంటి విషయాలు మీరు కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు.
అంటే ఉద్యోగం మనము సంపాదించడం కాదు, మనకు ఉద్యోగం కోసమే కాదు, మనం ఉద్యోగం ఇచ్చేటట్టుగా తయారు కావాలని చెప్పేసి दिव्यांगांचा कल्याण आणि विकासाला सरकार सर्वाधिक प्राधान्य देत आहे असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा म्हणाले. प्रजापालन प्रगती प्रणालिका या विद्यावरोत्सवाचा भाग म्हणून सोमवारी स्थानिक DIET कॉलेजमध्ये शिक्षण विभाग, समग्र शिक्षा आणि संस्थाच्या या विद्यमानाने आयोजित दिव्यांग मुलांना मोफत सहाय्य उपकरणे वाटप शिबिराला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर राहिले. सुमारे 250 दिव्यांग मुलांना त्यांच्या या गरजेनुसार विविध प्रकारची सहाय्यक उपकरणे वाटप करण्यात आल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. याआधी केलेल्या नोंदणीद्वारे साधारण प्रमाणपत्र आणि पेन्शनच्या या समस्या सोडवल्या असून अजूनही पेन्शन न मिळालेल्या पात्र मुलांना लवकरच मंजूर करू असे आश्वासन त्यांनी दिले. ఒక్కసారి సార్ మనము జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ కూడా ఈ భవిత కేంద్రంలో డిప్యుటేషన్ టీచర్ల కొరత లేకుండా మరి దివ్యాంగ విద్యార్థులకు మీరు అధ్యక్షులకు ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి ఈ దివ్యాంగులు కొంత ఏజ్ కూడా 18 ఇయర్స్ ఇట్లా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న యూనిట్స్, కిరాణా షాప్ కానీ आपका नाम क्या है? वेरी गुड. कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? हाँ. नमस्ते बोलो సార్. పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. శ్రావణి ఐటమ్ వీల్ చైర్. నెక్స్ట్ రౌత్ శ్రావణి వీల్ చైర్ జరిగింది. ఆ క్యాంపుకు హాజరైనటువంటి 13 ఇటువంటి ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో దానికి పరిష్కారం కోసం ఆ పరికరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ పిల్లలకి మేలు జరుగుతాయి, తల్లిదండ్రులు కూడా సంతోషపడతాయి. కాబట్టి నేను ఎలింకో సంస్థకి జిల్లా తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఇది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, ఎలింకో ఈ కలిసి మొన్న మీరు కూడా కళ్యాణ మండపంలో అందరూ వచ్చారు. మళ్ళీ ఆనాడు అన్నీ కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని దీంతో పాటు మళ్ళీ ఆనాడు DRDO గారు కూడా ఆ పెన్షన్ కౌంటర్ కూడా పెట్టారు. ఆనాడు ఎవరెవరికి పెన్షన్లు ఇష్యూ కానీ సదరం సర్టిఫికేట్ కూడా ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆనాడు కూడా నోట్ చేయడం జరిగింది. సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కొంత ఫాలో చేసి కొంతమందికి సదరం సర్టిఫికేట్స్ కానీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనం చూస్తే మళ్ళీ అప్లయన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. మళ్ళీ సుమారుగా 250 చిన్నారులకి మనం ఈరోజు ఎలింకో సంస్థ ద్వారా వివిధ రకాలు అప్లయన్సెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అన్ని రకాలు అంటే OH కావచ్చు, MR కావచ్చు, VH కావచ్చు, అటువంటి అన్ని రకాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా నేను తల్లిదండ్రులకి అదే కోరుతున్నాము, కొంత మీకు బాధ ఉన్నా కూడా మీరే వారి బాధ అర్థం చేసుకొని వారికి ముందు తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతారు. సో కొంత కష్టపడాల్సిన ఉంటాయి. మనం కూడా భవిత సెంటర్లో ఏవైతే మన వసతులు ఉన్నాయో తర్వాత నైపుణ్యం విద్య కోసం కూడా కష్టపడుతున్నాము, మీకు తెలుసు. ఇంకా కూడా మన తరఫు నుంచి ఏమేమి చేయగలిగితే తప్పకుండా చేస్తాము. రాబోయే అకాడమిక్ ఇయర్ ఏవైతే 12 జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అప్పుడు కూడా దయచేసి భవిత సెంటర్ కానీ తర్వాత మిగతా స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిరోజు పంపించడానికి కొంత అయినా మనం ఎఫర్ట్ పెడితే పిల్లలకి మేలు జరుగుతాయి. వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా అదే విధంగా పిల్లలకి దయచేసి పంపాలి. నేను IRPC కూడా కోరుతున్నాము, ఎవరైతే పిల్లలు అస్సలు రాలేకపోతున్నారు మళ్ళీ వారికి మనం होम बेस्ड एज्युकेशन तప్పకుండా ఇవ్వాల్సిన కూడా అవసరం ఉంటుంది. प्रजावाणीद्वारे नागरिकांकडून येणाऱ्या या निवेदनाच्या अजिबात विलंब न करता निश्चित मुद्दत सोडवून करावी असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. सोमवारी कलेक्टर सभागृहामध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये ॲडिशनल कलेक्टर राजेश्वर चित्रू आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारले. जिल्ह्यातील विविध भागांमधून लोक आपल्या समस्या निराकरणासाठी प्रजावाणीकडे येत असल्याचे त्यांच्या निवेदनावर अधिकारी सकारात्मकतेने या प्रतिसाद द्यावा असे त्यांनी सुचवले. हमारे बस
प्रश्न कोई भी सारा नहीं बचा हमारे परसेंटेज हमारे पास सारा कोई ఆపోజిట్ పార్టీ సార్ शिक्षणाकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष करू नका. प्रत्येकाने चांगले शिक्षण घेऊन यशस्वी व्हावे असे नगरपालिका अध्यक्षा भंडारी अनुषा म्हणाल्या. सोमवारी आदिलाबाद शासकीय आर्ट्स अँड कॉमर्स डिग्री कॉलेजमध्ये प्राचार्य आतिम बेगम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विद्यावरोत्सव कार्यक्रमाला त्या हजर राहिल्या. विद्यार्थ्यांनी जिद्दीने अभ्यास करून उच्च शिखर गाठावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटू नये असे ते सुचवले. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आपला सहकार्य नेहमीच राहील असे आश्वासनही त्यांनी दिले. शिक्षण असेल तरच चांगले भविष्य असेल असे त्या म्हणाल्या. మేడం మేడం జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ చదువు. చదువుకుంటేనే సంస్కారంతో పాటు జీవితంలో జ్ఞానంతో పాటు మనకు ఎదగడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే చదువుకున్న ప్రాముఖ్యత అలాంటిది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో అంటే చదువు. మనం కనుక చదువు శ్రద్ధగా చదివితే జీవితంలో ఎక్కడో ఒక చోట ఆ చదువు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఆ చదువు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఉన్నా. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను అంత స్ట్రాంగ్గా నేను మాట్లాడగలుగుతున్నా. దేనికైనా నేను ఎదిరించగలిగి ధైర్యంగా ఒక స్టేజ్ పైన మాట్లాడుతున్నా అంటే నాకు నా గురువులు నేర్పిన చదువు, అలాగే మా గురువులకు ఈ సభాముఖంగా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళు ఇచ్చిన నాకు అంటే వాళ్ళు నేర్పిన సంస్కారం కావచ్చు, నడవడిక కావచ్చు, చదువు కావచ్చు, ఏదైనా కూడా నాకు ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తాను. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ విద్యా వారోత్సవాలు అనేది అందరూ తప్పకుండా చేసుకుని విజయవంతం చేసుకొని ఈ 9 డేస్ తర్వాత కూడా ప్రతి ఒక్కరు విద్యార్థులు గమనించాలి. మీ జీవితంలో ఎన్ని ఎదుర్కొనాల్సిన సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఎక్కడ కూడా మీరు వెనుకడు వేయకుండా చదువును ముందు కొనసాగించాలి. ఇంతకుముందంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ కాలేజ్లే చాలా మంది పిల్లలు వెళ్ళేవారు. కానీ ఇప్పుడున్న మన ప్రభుత్వాల వల్ల అలాంటిది ఏం లేదు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లు కానీ చాలా మంది వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక రిజల్ట్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ఎక్కువ మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది.
మరి మా పిల్లలు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ కానీ ప్రైవేట్ కాలేజ్ కానీ వాటిని నీట్గా మేము కూడా రిజల్ట్ అందించాలి, మేము కూడా కష్టపడాలనే ఒక మంచి దృక్పథంతో చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. उन्हाळी शिबिरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी कौशल्ये आढळून घ्यावीत असे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा म्हणाले. सोमवारी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील या पलगुडा PM श्री जिल्हा परिषद उच्च विद्यालयामध्ये विद्यावरोत्सव निमित्त समर कॅम्प आणि बडीबाटा कार्यक्रमामध्ये ते सहभागी झाले. यावेळी कलेक्टर यांनी समर कॅम्पमध्ये स्वतः तबला आणि हार्मोनियम वाजवून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले. प्रजापालन प्रगती प्रणालिकाचा भाग म्हणून आजपासून 17 तारखेपर्यंत विद्यावरोत्सव आयोजित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर भार न पडता शाळांमध्ये 15 दिवस मोफत उन्हाळी शिबिर सरकारने आयोजित केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. CCIचे कोट्यावधी रुपयांचे वीज बिल थकबाकीचे भरणे प्रश्नचिन्ह बनण्याची शक्यता आहे असे CCI साधना समितीचे कन्व्हेनर मल्लेश म्हणाले. सोमवारी वीज विभाग कार्यालयासमोर आयोजित निषेध कार्यक्रमात ते सहभागी झाले. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील CCIची थकबाकी वसुलासाठी साधना समितीच्या वतीने आंदोलन करू असे ते म्हणाले. CCI कडून येणारी 18 कोटी रुपये वसूल न करता यंत्राची उचल कशी काय परवानगी देता असा प्रश्न त्यांनी केला. वीज अधिकाऱ्यांनी थकबाकीवर तातडीने प्रतिसाद द्यावा अन्यथा आंदोलन तीव्र करू असा इशाराही त्यांनी दिला. విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్న పనులను వెంటనే జరుగుతున్న విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యం సీసీని కల్పించేంత వరకు సీసీ సాధన కమిటీ వర్ధిల్లాలి, సీసీ సాధన కమిటీ వర్ధిల్లాలి, సీసీ సాధన కమిటీ వర్ధిల్లాలి, సీసీ బకాయిలను వెంటనే CCI పరిశ్రమ నుంచి విద్యుత్ రికవరీ చేయాలి, 18 కోట్ల వెంటనే CCIని నిర్మించి విద్యుత్ బకాయిలను వసూలు చేసేంత వరకు CCI నుంచి విద్యుత్ బకాయిలు వసూలు చేసేంత వరకు సాధన కమిటీ CCIని తెప్పించేంత వరకు ఇప్పుడు మనము 18 కోట్ల రూపాయలు CCI పరిశ్రమ మన విద్యుత్ శాఖ బకాయి గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఉంది. అది రాసి ఉంటే అట్లా ఇవ్వడానికి లేదు, ఏముండదు. ఇది గవర్నమెంట్ లో ఉంది కాబట్టి మాది ఎట్లా ఉంటదంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన జాగా ఉన్నది ఇవ్వలేము కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ నుంచి తెచ్చుకున్నారు కదా, అది కోర్టు ఆర్డర్ కదా. ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ పరిశ్రమ 18 కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ బకాయిలు విద్యుత్ శాఖకు పడి ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు విద్యుత్ శాఖ వాళ్ళు ఆ డబ్బుల్ని వసూలు చేసే దాంట్లో నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు.
ఒక పక్క కేంద్ర ప్రభుత్వము సీసీఐని తుక్కు కింద అమ్మేసేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్లను కానీ యంత్రాలను కానీ స్క్రాప్ కింద అమ్మేసి పనులు టెండర్ని కాల్ఫర్ చేశారు. ఈ పాటికి పనులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. మరి అవన్నీ అమ్ముకొని పోయిన తర్వాత ఇక విద్యుత్ శాఖకు రావాల్సినటువంటి 18 కోట్ల రూపాయలు ఎట్లా వస్తాయి? ఇది ప్రజా సంస్థ కదా విద్యుత్ శాఖ అనేది. సామాన్యుడు ఒక 1000 రూపాయలు బకాయి ఉంటే, లేదా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఒక 2000 3000 రూపాయల బకాయిలు ఉంటే కరెంటు కట్ చేస్తూ ఉన్నారే మీరు, లేదా కేసులు పెట్టి వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు నిర్బంధంగా. మరి విద్యుత్ శాఖకు సీసీఐ వాళ్ళు 18 కోట్లు బకాయి పడి ఉంటే ఎందుకు వసూలు చేయట్లేదు? కారణం ఏంటిది? విద్యుత్ శాఖ నష్టాల్లో ఉన్నదని చెప్పుకుంటున్నటువంటి మీరు ఇట్లాంటి బకాయిల్ని వసూలు చేస్తే విద్యుత్ శాఖ ముందంజలో ఉంటుంది కదా, ఇంకా పేదవాళ్ళకు సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా. కాబట్టి తక్షణమే ఎస్సీ గారిని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సీసీఐ సాధన కమిటీ తరఫున 18 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు వసూళ్ల కోసం చర్యలు చేపట్టాలి. అప్పటి వరకు అక్కడ డిస్మెంటల్ జరుగుతున్నటువంటి పనులను నిలుపుదల చేయడం కోసం మీరు నోటీసును ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందుకోసం సీసీఐ సాధన కమిటీగా ఈరోజు పోరాటాన్ని స్టార్ట్ చేశాము. బకాయిలు वसूल చేసేంత వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. जनगणनेचा भाग म्हणून हाऊस लिस्टिंग प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करावी असे निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. सोमवारी निर्मल ग्रामीण मंडळातील तळेवेद गावामध्ये जनगणना हाऊसिंग लिस्टिंग प्रक्रियेची कलेक्टर यांनी पाहणी केली. प्रक्रियेबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. जनगणनेमध्ये घरांची ही गणना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे म्हणाले. निश्चित मुदतीमध्ये हाऊस लिस्टिंग प्रक्रिया कोणत्याही चुका न होता पूर्ण करावी असे त्यांनी स्पष्टही केले. नियमानुसार जनगणनेसाठी घर क्रमांक द्यावे असे ते म्हणाले. स्थानिक पंचायत सचिव आणि जीपीओ यांनी जनगणना अधिकाऱ्यांसोबत असावे असेही सांगण्यात आले. जनगणना अधिकाऱ्यांना दिलेल्या या एन्युमरेशन या किटचीही त्यांनी पाहणी केली. దాంట్లో ఏంటి హౌస్ హోల్డ్ ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తారా? రోడ్ లైన్ చేసుకొని హౌజెస్ చేసుకొని నంబరింగ్ మీకు ఎవరు చెప్తారు? అంటే రోడ్ ఎక్కడ ఉంది? నేను తిరుగుతాను సార్. మీరు తిరుగుతారు? ఓకే. ఈ గ్రామానికి నార్త్ వెస్ట్ పాయింట్ అనేది దీనికోసం ఈరోజు మన చిన్న వ్యాన్ ప్రతి ఒక్క మండలంలో ప్రతి ఒక్క టౌన్లో నెక్స్ట్ ఒక 20 డేస్లో మేము తిప్పుతాము అవగాహన కోసం. సో దీంట్లో సాంగ్స్ కానీ మెటీరియల్స్ కానీ అన్నీ ఆ వ్యాన్లో ఉంటాయి. మన హౌస్ లిస్టింగ్ ప్రక్రియ అనేది మే 11 తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేసి జూన్ 9 వరకు ఉంటుంది. సో మన జిల్లాలో సుమారుగా ఒక 2 lakh హౌసెస్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరితో ఇన్యూమరేటర్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కోఆపరేట్ చేయండి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఒక ఇంటికి మ్యాక్సిమం ఒక 3 to 4 minutes టైం పడుతుంది. ఇవాళ కూడా నేను నిర్మల్ రూరల్ మండలానికి పొద్దున్న వెళ్ళి కొంతమందితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. అందరు దీంట్లో సహకరిస్తే కరెక్ట్ సెన్సెస్ అంటే కరెక్ట్ హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మనం చేయగలుగుతాము. ఈ హెచ్ఎల్ఓ ప్రక్రియ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి నుంచి మన ఇంటికి మళ్ళీ ఇంకొకసారి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిది ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీది మిగతా వివరాలు కూడా కలెక్ట్ చేస్తాము. అది సెకండ్ ఫేజ్ మనం అనవచ్చు. కానీ హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్ కరెక్ట్గా జరిగితేనే ఫైనల్ ప్రక్రియ కూడా కరెక్ట్గా జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందరు ప్రజలతో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరు దీంట్లో సహకరించాలి. ఇన్యూమరేటర్స్ మీ దగ్గరికి వస్తే అది ఎందుకు వచ్చారు, దేనికోసం వచ్చారు, అట్లాంటి ఎవరికి కూడా అపోహలు కానీ సంశయాలు కానీ రాకూడదు. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील आदिवासी कोलम जमातीच्या लाभार्थ्यांना इंद्रम्मा घराची बिले तातडीने मंजूर करावी अशी मागणी भीम आर्मी जिल्हाध्यक्ष शेख शकील यांनी केली. सोमवारी प्रजावाणीचा भाग म्हणून कलेक्टर समोर त्यांनी निदर्शने केली. नियमानुसार कष्ट करून घरे बांधली तर बिले न आल्यामुळे गरिबांची अडचण होत असल्याची त्यांनी खंत व्यक्त केली. पीडितांना तातडीने न्याय द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజ్యం ఇదేం రాజ్యం ఇల్లు కట్టినాం ఇందిరమ్మ బిల్లులు ఇందిరమ్మ బిల్లులు ఇందిరమ్మ బిల్లులు రాజ్యం ఇదేం రాజ్యం ఇదేం రాజ్యం ఇదేం రాజ్యం ఇల్లు కట్టాం
ఇల్లు కట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించాలి. రాజ్యం ఇది ఏమి రాజ్యం? ఇల్లు కట్టినాం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముంగట ధర్నా చేస్తున్నాం. భీమ్ ఆర్మీ మళ్ళా ఇంద్రమ్మ బెనిఫిషరీలోకి తీసుకొని, ఎందుకంటే మన పీవీటీసీలు ఆదివాసీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఇళ్ళు కట్టుకొని ఇప్పుడు దాకా బిల్లులు రాకపోవడం చాలా దుర్భాగ్యం. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకు అవసరం ఉన్నది, ఎప్పుడైతే మీరు ఇళ్ళు శాంక్షన్ చేశారు వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు బిల్లులు ఇస్తే పేద ప్రజలు పరేషాన్ కారు. వాళ్ళు అప్పు తీసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇల్లులు కట్టిన తర్వాత వాళ్లకు బిల్లులు రాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలా? ఇప్పుడు వచ్చే ఒక నెలలో వర్షం ఉన్నది, మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొందర బిల్లులు ఇవ్వకపోతే మళ్ళా మేము ఇల్లు ఎట్లా కట్టాలా? ఇది మేము భీమ్ ఆర్మీ తరపున కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకి మేము అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే పేద ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు వట్టి మాటలా, లేకపోతే మనకు ప్రజలకు ఇచ్చి హామీ సగం పైసలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఆపుతారా? మనకు ఇచ్చిన కట్టడానికి ఇల్లు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకు బిల్లు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, లోకల్లో కానీ మన అర్బన్ రూరల్లో కానీ ఎక్కడైనా మనకు ఇంద్రమ్మ బిల్లులు ఫైనల్ కూడా రాలే, ఇంకా స్టేజ్ వైజ్ బిల్లులు కూడా లేట్ పడుతున్నాయి. దానివలన మనకు ఇంద్రమ్మ ఇల్లులు కట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. మేము ఈరోజు భీమ్ ఆర్మీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఒకవేళ తొందర బిల్లులు రాకపోతే మేము పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడానికి सिद्धंगा ఉన్నాం. जय भीम जय. उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून तलामाडगू मंडळातील देवापूर गावामध्ये वॉटर टँकची व्यवस्था करण्यात आली. गावातील विविध वार्डांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या ओळखून ग्राम सरपंच संतोष यांनी टँकरचे उद्घाटन केले. गावातील समस्या एक करून एक सोडवत पुढे जात असल्याचेही म्हणाले. నుంచి మన దేవపూర్లో 2-3 వాడకట్లలో నీటి సమస్య బాగా ఎక్కువ ఉంది. మొన్న గత 4 రోజుల క్రితం ఒక వాటర్ ట్యాంకు ఇన్స్టాల్ చేసి నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్సీ కాలనీ 2వ వార్డు నెంబర్లో. ఈరోజు 3వ వార్డు నెంబర్ బస్ స్టాండ్ ఏరియాలో నీళ్ళు బాగా ప్రాబ్లం ఉంది, బాగా ఇబ్బంది ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళకు 15 సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది ఉన్నది. ఈరోజు మేము వాళ్ళకు నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. గత ఎన్నికల్లో మేము వాగ్దానం చేసినాం, మీకు కంపల్సరీ నీళ్ళు ఇస్తామని. ఈరోజు వాళ్ళకు నీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. కాలనీ వాసులు బాగా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నీళ్ళు ఇచ్చిందని. మా వార్డు మెంబర్ సహకారంతో, ఉప సర్పంచ్ గారు, వార్డు మెంబర్ గారు అందరి సహకారంతో పెట్టించడం జరిగింది. तलामाडगू मंडळ केंद्रातील PM श्री जेडपी उच्च विद्यालयात समर कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले. मंडळ शिक्षण अधिकारी वेंकटराव आणि ग्राम सरपंच चंटी यांच्यासोबत रिबन कापून कॅम्पचे उद्घाटन करण्यात आले. या कॅम्पमध्ये टेलरिंग, गाणी, ड्रॉइंग, आर्ट शिकवणारे असल्याचेही सांगण्यात आले. सहभागी विद्यार्थ्यांना दररोज दिलेही जाणार आहे, तर विद्यार्थ्यांनी या समर कॅम्पचा लाभ घ्यावा असे MEO म्हणाले. మన మండలంలోని PMC స్కూల్, మన పాఠశాల PMC జరిపిస్తాను పాఠశాలలో సమ్మర్ క్యాంప్ను మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఈ సమ్మర్ క్యాంపు ఈ రోజు నుండి అంటే 11వ తేదీ నుండి 25వ తేదీ వరకు ఈ యొక్క సమ్మర్ క్యాంప్ కొనసాగుతుంది. దీంట్లో ప్రధానంగా మనకు ఆర్ట్స్ కానీ,
క్రాఫ్ట్స్, డ్రాయింగ్, డ్యాన్స్, మ్యూజిక్, యోగా, కంప్యూటర్ మొదలైనటువంటి కోర్సులను నేర్పించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలందరూ వేసవి కాలంలో ఈ యొక్క చల్లదనం పూట అంటే ఉదయం 8 నుంచి 12 గంటల వరకు వాళ్ళ సమయాన్ని మనకు వెచ్చించడం ద్వారా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి కళలను బయటకు తీయడం కోసము ఈ యొక్క సమ్మర్ క్యాంప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో మన పాఠశాల పిల్లలే కాకుండా మన పాఠశాలకు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా 6 నుంచి 9 మంది విద్యార్థులందరూ కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. దీంట్లో పిల్లలందరూ కూడా మనం ప్రతిరోజు మనం స్నాక్స్ కూడా అందిస్తాం. దాంతోపాటు ఇవి నేర్పడం కోసము మనం వివిధ రకాల నైపుణ్యాలు ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్టర్లను నియమించుకొని వాళ్ళ ద్వారా మన పిల్లలందరూ కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన పాఠశాలతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల పిల్లలందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మీకు ఒక మంచి అవకాశము, ప్రభుత్వం కల్పించిన అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకొని మరి రేపటి నుంచి మరి కనీసం 100 మంది ఉండే విధంగా మీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తారని, ఈ యొక్క వేసవి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఈరోజు మన పాఠశాలలో వేసవి శిక్షణ శిబిరాన్ని ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. వేసవి సెలవులు అంటే కేవలం మాటలే కాదు, కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే అద్భుతమైన అవకాశము. ఈ పుస్తకాలు మాత్రమే కాకుండా ఈ శిబిరంలో క్రీడలు మరియు యోగా నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నది. కొత్త స్నేహితులను ఏర్పాటు చేసుకొని సెలవులు. मक्याच्या खरेदीत झालेल्या विलंबाचा निषेधार्थ निर्मल जिल्ह्यातील मुधोळ येथील भैंसा निजामाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर कारेगम गावातील शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. मका खरेदी करून 20 दिवस झाले तरीही टँक पाठवले जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. आपल्या या गावातील गोदाम रिकामे असतानाही त्यात साठवणूक केली जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तौलानी केलेले हे धान उचलण्याची प्रक्रिया वेगवान करावी अशी मागणीही त्यांनी केली. तातडीने टँक पाठवावेत, तोपर्यंत धरणे मागे घेणार नाही असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. बंडी भगीरथ प्रकरणावर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गंभीर, तातडीने सखोल चौकशी करण्याचे डीजीपींना आदेश. जनगणना प्रक्रियेमध्ये प्रत्येकाने सहभागी व्हावे, सेन्सस जनजागृती कार्यक्रमात जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा यांचे प्रतिपादन. जिल्ह्यात प्रजापालन विद्यावरोत्सवमध्ये मोठ्या थाटात शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी. सीसीआयच्या वीज बिल थकबाकीवर साधना समितीचा निषेध. कंभारमध्ये विकल्यास कोट्यावधीच्या थकबाकीचे काय होणार असा प्रश्न. जनतेच्या समस्याच्या निराकरणात विलंब नको, प्रजावाणी अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत असे म्हणणारे कलेक्टर. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.